Good morning, students. Today we are going to see the topic permutation groups. It is a continuation of the previous only automorphisms. So in the previous classes, we defined a mapping S to A of S. Okay. And A of S is defined as set of all, what is it? One-to-one and onto mapping. Capital A of S means what? It is a set of all one-to-one onto mapping from S to S or G to G. Okay. The same thing is defined in the permutation group also. So let me share the screen and then explain. See this. See here the permutation groups. So let S be a set. Then the permutation of S is a one-to-one mapping of S onto itself. நம்ம ஏற்கனவே define பண்ண A of S தான் one-to-one. Okay, one-to-one மட்டும் இருந்தா போதும். Let S be a set. Then the permutation of S is a one-to-one mapping of S onto itself. One-to-one and onto இருந்தா. The permutation of S is a bijective mapping on S. Okay. அப்போ permutation அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து என்னது? அது வந்து ஒரு bijective function. One-to-one and onto இருக்கிற function அப்படின்னு நம்ம define பண்றோம். Okay. So now see the definition. Let S be a set. Then A of S is defined as a set of all phi such that phi is a mapping from S to S. Okay, that is one-to-one and onto. Okay, be the set of all one-to-one mappings of S onto itself. Okay, this A of S group under composition. A of S is a group under composition of mappings. The A of S அப்படிங்கிறதே ஒரு group தான் under the composition mappings அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். Okay, so இது ஒரு definition. This group A of S is called a permutation group. Okay, அப்போ definition என்ன? Any group which contains permutations is called permutation group. So permutations அப்படின்னா முதல்ல என்ன? Okay, so permutation means, see here. So what is the meaning of permutation? Permutation means what? Suppose you are given a set of all elements A, B, C. So you are asked to find out the set of all permutations of A, B, C. Okay. So we are going to group it as a two elements. There are two differences: combinations and permutations. இப்போ write the two combinations two. Okay, set of two combinations எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, okay, so we have to write it as what? AB ஒரு combination, okay, BC ஒரு combination, CA ஒரு combination. Okay, அப்போ 2 AB ன்றது different elements, BC ங்கிறது different elements, CA ங்கிறதும் different elements. இது வந்து combinations. So these are the combinations of two derived from set of three elements. Okay, அதே போல permutationsனா என்னன்னு சொன்னா, it includes a place value also. Okay, AB அப்படிங்கிறதும் BA அப்படிங்கிறது என்ன? அது permute ஆயிருக்கு. நம்ம வந்து அங்க அபிலியன்ல பார்த்தோம் இல்லையா, commutative. அந்த permutation permute ஆயிருக்குன்னா இடமாற்றம் இருக்குன்னு அர்த்தம். Okay, அப்ப AB is different from BA இந்த permutation பொறுத்த வரைக்கும். ஆனா combination பொறுத்த வரைக்கும் AB நாலும் BA நாலும் ஒரே combination தான், ரெண்டு லெட்டரோட combinations தான். Okay, so அப்ப வந்து AB, BA and other combination என்ன? BC, CB. இது ரெண்டும் permutations. Okay, அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? CA, AC. So அப்ப இந்த மாதிரி permutations எழுதுறதுக்கு பேர், அதாவது what is a commutation யூஸ் பண்ணி place value also எழுதுறதுக்கு பேர் தான் என்னது? Permutations. Permutation பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே different elements. ஆனா combination பொறுத்த வரைக்கும் AB நாலும் BA நாலும் ஒண்ணுதான். Okay, BC நாலும் CB நாலும் ஒண்ணுதான். Okay, so that is a major difference. Okay, so let us go to the notes now. Okay, so here the permutation group is defined as any group which contains permutations is called a permutation group. அது எப்படிங்கிறது இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். Okay, so see here symmetry group. Another definition is here. Let S be a finite set having n elements, then the permutation group A of S is called a symmetry group. அது வந்து எல்லாமே சிமெட்ரி குரூப்னு நம்ம கால் பண்றோம். அந்த பர்முடேஷன் குரூப்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு செட்டையும் ஆஃப் டிகிரி n, s டிகிரி என்ன இருந்ததுன்னா பர்முடேஷன் சிமெட்ரி குரூப் இஸ் ஆல்சோ டிகிரி n. ஏன்னா இங்க n எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, and denoted by s suffix n. Then clearly Sn is having n factorial elements, n factorial permutations. Example நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். Suppose you are given x1, x2, x3. This is a given set S.
ஓகே, அப்ப எஸ்ல வந்து எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு? 3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ இதனுடைய மேப்பிங் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? பர்முடேஷன் சொல்றோம். அப்போ x1 இப்போ என்னென்ன காம்பினேஷன்ஸ்? இப்போ சப்போஸ் வாட் இஸ் இட், a of s is a mapping from s to s ன்னு சொல்லிட்டோம். phi is a mapping from s to s. அப்போ இங்க என்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும்? x1 x2 x3 தான் இருக்கும். ஆனா இப்போ இதுல வந்து டிஃபரெண்ட் காம்பினேஷன் மேப்பிங்ஸ் இருக்கலாம் இல்லையா? x1 goes to x1, x2 goes to x2, x3 goes to x3, அது ஒரு காம்பினேஷன், அது ஒரு பர்முடேஷன். x1 goes to x2, x1 x2 goes to x1, இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ். அப்போ இங்க 3 செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு இங்க 3 செட் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ் அண்ட் பர்முடேஷன்ஸ் அமையும் இல்லையா? அப்போ டோட்டலா எத்தனை அமைய வாய்ப்பு இருக்கு? அப்ப இதே ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தான் இங்க இல்லையா? x1 x2 x3 ஓட ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தான் இங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாம சொன்னது x1 x2 x3 ஆவே இருந்தா அது ஒரு மேப்பிங். அடுத்தது x2 x1 x3 இருக்கலாம், இல்ல x3 x2 x1 இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் பர்முடேஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது டோட்டலா how many arrangements can be done, இது எத்தனை விதமா மாத்தி எழுதலாம்? n ஃபேக்டோரியல் விதத்துல மாத்தி எழுதலாம். ஓகே, அப்ப n ஃபேக்டோரியல் எலிமெண்ட்ஸ் எதுல இருக்கும்? Sn ல இருக்கும். இதுதான் வந்து S1 அப்படின்னா 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3 போட்டா அது ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் கிடைக்குது இல்லையா? அது வந்து S1 சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். அதே போல S2 அப்படின்னு சொன்னா வேற காம்பினேஷன்ஸ்க்கு மேப் ஆகிறதுக்கு பேரு S2. ஸோ டோட்டலி how many things can be done for a 3x3 set? S3 வரைக்கும் தான் பண்ண முடியும். ஓகே, அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும்? அதுல 3 ஃபேக்டோரியல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, S3 ல. So see here, இப்போ வந்து phi is a mapping from S to S defined by phi of x1 goes to x2, phi of x2 goes to x3, phi of x3 goes to x1. இப்படி ஒரு மேப்பிங் இருக்கலாம் இல்லையா? ஓகே, so இப்படி ஒரு மேப்பிங் இருக்கும்பொழுது அப்ப x1 goes to x2, ஓகே, so x2 goes to x3, x3 goes to x1. இந்த மேப்பிங் a of s அப்படிங்கிறது. அப்ப அதை எழுதும் பொழுது எப்படி எழுத வேண்டியிருக்கும்? ஆக்சுவலா வந்து x1 ஓட இமேஜ் phi of x1, x2 ஓட இமேஜ் phi of x2, x3 ஓட இமேஜ் phi of x3. ஆனா phi of x1 அப்படிங்கிறது என்ன? x2 x3 x1. அப்ப இங்க x1 x2 x3 ஆ இருக்கிறது, இங்க x2 x3 x1. அப்ப இது இந்த செகண்ட் இது வந்து மாறிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா? மேப்பிங் வந்து மாறிட்டே இருக்கலாம். அது எத்தனை விதமா மாறலாம்? n ஃபேக்டோரியல், இங்க வந்து 3 ஃபேக்டோரியல் விதமா மாத்தலாம். ஓகே, சோ இப்போ அதை வந்து நம்ம இதை எழுதுறது ரொம்ப சிரமம் அப்படிங்கிறதுனால we are using the notations 1 2 3. இந்த சஃபிக்ஸ் மட்டும் எழுதிக்கலாம். 1 2 3 and 2 3 1 இப்படி இருந்தாலே x1 x2 x3 and what is that, இது வந்து x2 x3 x1. ஓகே, இப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 பர்முடேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். இப்போ இது ஒரு பர்முடேஷன். இது ஒரு பர்முடேஷனா என்ன? x1 goes to x2, x2 goes to x1, 3x3 goes to x3, x4 goes to x4. அதே கொஞ்சம் வேற ஒரு பர்முடேஷன் இருக்கலாம் இல்லையா? 1 goes to 1, 2 goes to 3, 3 goes to 2, 4 goes to 4. So it's in the product of 2 permutations எப்படின்றதை இப்போ பார்க்கலாம். See here, so I will show it in the my screen. Okay, see for example, see here, so theta is a permutation. So அது set of permutation 1 2 3 4. இங்க அதனுடைய இது வந்து 1 2 1 3 4. ஓகே, இமேஜ் the first one வந்து s, இதுவும் s. அந்த மேப்பிங்கை நம்ம இப்படி எழுதுறோம். அப்போ இது வந்து ஒரு பர்முடேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். psi is another permutation, that is so 1 2 3 4. okay, 1 3 2 4. okay, அப்போ we have given 2 permutations கொடுத்திருக்காங்க. what is the product of the permutation ன்றது இப்போ கவனிக்கலாம். so theta psi, so we are multiplying theta into psi. ஓகே, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரோ அப்படியே எழுதிடலாம். 1 2 3 4 இஸ் a fixed elements. ஓகே, இப்போ வந்து ரெண்டையும் பெருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால see here, x1 goes to x2 அல்லது 1 goes to 2. ஓகே, இப்போ அடுத்தது இங்க 2 goes to what அப்படின்னு வந்துடணும். ஓகே, 2 goes to what? 3. சரியா? 1 goes to 2 here, 2 goes to 3 here. ரெண்டையும் பெருக்கும் பொழுது அப்போ 1 goes to 3 ஆயிடுதா மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் படி? அப்போ the new permutations இங்க 3 போடணும். அடுத்தது 2 goes to 1. ஓகே, now இங்கே வந்துடணும் 1 goes to 1. so இதான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் பர்முடேஷன்ஸ். ஓகே, 3 goes to 3, இங்க 3 goes to 2, therefore write here 2. ஓகே, 4 goes to 4, 4 goes to 4. அதுல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. ஓகே, so இதுதான் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப். அப்போ நியூ பர்முடேஷன்ஸ் ஒன்று கிடைச்சிருது. இது என்னன்னா இது ரெண்டினுடைய ப்ராடக்ட் பர்முடேஷன்ஸ். ஓகே, அப்போ பர்முடேஷன்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? 1 2 3 4ங்கிறது இங்க வந்து s to s, a mapping from what is that? okay, theta is a mapping from s to s. அததான் நம்ம a of sங்கிறது தான் செட் ஆஃப் பர்முடேஷன்ஸ் நம்ம வரையறுக்கிறோம். இங்க இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் இங்க ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகிருக்குது இல்லையா? அதனால இதை வந்து நம்ம
என்னன்னு சொல்றோம்? பர்முடேஷன். ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேரு தான். ஸோ வி கேன் சே, ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும்னா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு பேரு தான் என்னது? பர்மியூட்டேஷன். ஓகே. ஸோ அப்போ 1 2 3 4ங்கிறது 2 1 3 4 அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. 1 2 3 4 அப்படிங்கிறது 1 3 2 4 இங்க அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஓகே. அப்ப theta psi is equal to the new one. So 1 goes to 2. ஓகே. இங்க வந்துடணும் உடனே அடுத்ததுல 2 goes to 3. அப்போ 1 goes to totally 1 goes to what? 3. 2 goes to 1, 1 goes to 1. Therefore 2 finally goes to 1 after the multiplication. ரெண்டு permutation ஓட multiplication. 3 goes to 3, 3 goes to 2. Therefore 3 goes to 2. 4 goes to 4. Here also 4 goes to 4. Therefore, here 4 finally arrives to 4. Okay. Now, similarly, theta square என்ன வரும்? Theta square is theta into theta. இல்லையா? See here. அப்ப இந்த permutations 1 2 3 4 அப்படிங்கிறது, see here, theta 2 times multiply பண்ணோம். 1 goes to 2 வந்துரும். அடுத்தது இங்கே வரும்பொழுது 2 goes to 1 வருமா? அது எழுதியே பண்ணிடலாமா? ஓகே. 2 1 3 4. So திரும்ப இன்னொரு theta 1 2 3 4. So 2 1 3 4. So that is equal to 1 2 3 4. Okay. 1 goes to 2, 2 goes to 1. Appo finally 1 goes to 1. 2 goes to 1, 1 goes to 2. 3 to 3, ingiyum 3 to 3. Therefore 3. 4 to 4, this 4 also goes to 4. Okay. So அப்ப இது வந்து ஐடென்டிட்டி பர்முடேஷன் ஆயிடுச்சா அந்த மேப்பிங்ல இருக்கிறது. Similarly, let us see psi square என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். Psi square is what? Psi into psi. That is equal to what? 1 2 3 4. Psi அப்படிங்கிறது என்ன? 1 3 2 4. Okay. 1 3 2 4. 1 3 2 4. So இது சிம்பிள் தான், பட் இருந்தாலும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதணும். Similarly, இன்னொரு psi 1 2 3 4. Okay. 1 3 2 4. So that is equal to, similar to that 1 to 1 1 to 1. First in the first row நம்ம வந்து மாறாது, அதை எழுதிறோம். Permutations only happening in the image set, codomain set ஓட எலிமெண்ட்ல தான் மாற்றம் ஏற்படுது. Okay. So அப்போ 1 to 1 1 to 1. Okay. 2 to 3 3 to 2. அப்போ finally 2. 3 to 2 2 to 3. Therefore 3. 4 goes to 4 4 goes to 4. அதாவது இப்படி வரும் zigzag, this and this அப்படி வரும். ஓகே. ஸோ இதுவும் ஐடென்டிட்டி மேப்பிங்கா ஆயிடுச்சு. ஓகே. அப்போ வந்து psi theta. ஸோ அப்போ வந்து let us go to the notes. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணும்பொழுது it will take some time. அதனால நம்ம if we need one more classனா நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதனால வந்து ஸ்லோவாகவே போகலாம். ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, the product of the two permutations பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ product of the two permutations, two permutations are given, theta and psi. Okay. And then the product of two permutations are theta psi is equal to what? So இங்க போட்டுருக்காங்க பாரு arrow mark, 1 to 2 2 to 3. Okay. Similar to that 2 to 1 1 to 1. Therefore இங்க 1. 3 to 3 3 to 2. Therefore 2. 4 to 4 4 to 4ங்கிறதுனால இங்க 4. Okay. Right. So இப்போ theta square அப்படிங்கிறது பார்த்தோம், psi square அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். So இது ரெண்டு ரோவும் ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா that is called what? Identity permutation. So இங்க வந்து theta square and psi square are identity permutations. Okay. Example. இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இதனால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. This is also very important. Okay. So for that also I am going to go to the notes. So that is also important concept. இது வந்து கொஞ்சம் அந்த 2 marks and 5 marksல these questions are asked. I will show you the question paper also if possible in the class la illana next class la. So let us take that permutation. So theta is equal to, okay, ஒரு 6 element permutation எடுத்திருக்காங்க. 1 2 3 4 5 6. okay. அதனோட permutation என்ன? 2 1 rearrangement of elements என்ன? codomainல. okay. 2 1 3 5 6. so இதற்கு பேர் என்னது? permutation. ஓகே. சரி. இப்போ இத வந்து எப்படி எழுதலாம்னு சொன்னா, இங்க see here, இப்போ இதுக்குள்ளாரே நம்ம என்ன செய்றோம் அப்படின்னா சில அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பார்க்கறோம். see here. இப்போ இது 1 mapped to 2 இல்லையா?
2 mapped to 1. ஓகே, அப்போ ஃபைனலா இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி இருக்கா? இந்த குரூப் மட்டும் இதோட நின்னு போயிடுச்சு இல்லையா? இதுக்கு மேல நீ ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது. ஸோ 1 to 2. ஓகே, ஓகே, ஸோ 1 to 2, 2 to 1. ஓகே, ஸோ அப்போ அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது ஒரு கம்ப்ளீட்டா என்ன ஆயிடுச்சு, முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன எழுதலாம்னா இப்படி ஒரு பிராக்கெட் போட்டு சைக்கிள், இதுக்கு பேர் வந்து ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னு பேரு. ஸோ 1 to 2, 2 to 1. ஓகே, அண்ட் தென் 3 அது வந்து சிங்கிள் எலிமெண்டா இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்படியே தான் எழுதி ஆகணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் பாருங்க. 4 to 5, 5 to 6, 6 to 4. இது ஒரு சைக்கிளா இருக்கு இல்லையா? அப்போ திஸ் இஸ் 4, 5, 6. ஓகே, அப்ப இத வந்து என்ன அப்படின்னா இதெல்லாமே சைக்கிள்ஸ். இதற்கு பேர் என்னது? இது சிங்கிள் சைக்கிள்னு சொல்லிடலாம், சைக்கிள்ஸ். அப்போ ஒரு பர்முடேஷனை நம்ம என்னவா எழுத முடியும்னா we can write it as a product of what is that? Cycles. Okay, and even okay, this நல்லா கவனிச்சுக்கங்க. This 1 to 2, 3, இந்த 4, 5, 6 என்றதை நம்ம என்ன செய்யலாம், இன்னும் 2 எலிமெண்ட்ஸா கூட உடைச்சு எழுத முடியும் இல்லையா? 4, 5, 5, 6 அப்படிங்கிறது ஒரு சைக்கிள். அப்போ 4, 5 ஒரு சைக்கிள். ஓகே, அண்ட் தென் வாட் 4, 5, 5, 6, 6, 4 அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம திரும்ப இதை உடைச்சு எழுதணும். தட் இஸ் 4, 6 ஆல்சோ ஏ சைக்கிள். 4 to 6, 4 to 5 ஆல்சோ ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப். இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னா these are called transposition. Okay, these are called transposition. சைக்கிளா இல்லாம சைக்கிளையுமே நம்ம உடைச்சிட்டு 4, 5, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 and also 4 to 6. ஓகே, ஓகே, இப்போ வந்து இதுல எத்தனை பர்முடேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, so this is called odd. இப்போ வந்து எத்தனை சைக்கிள்ஸ் நமக்கு கிடைச்சது? 3 சைக்கிள்ஸ் கிடைச்சது. therefore this is called what? This is a odd permutation. So இதெல்லாம் நேம்ஸ். ஓகே, so this is an odd permutation. 1, 3, 5 அப்படிங்கிறதுலாம் என்னது? odd permutations. ஓகே, இப்போ அதுல இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு. இப்போ let us go to the notes. இப்போ என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 permutations பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஓகே, ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 permutations தீட்டா அண்ட் சை கொடுத்துட்டாங்கன்னா தீட்டா இன்டு சை எப்படி எழுதுறதுன்னு சொன்னோம். தீட்டா ஸ்கொயர் எப்படி எழுதுறது, சை ஸ்கொயர் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ அடுத்தது வந்து ஸோ ஒரு பர்முடேஷன் கொடுத்துட்டா அதை ப்ராடக்ட் ஆஃப் சைக்கிள்ஸா எப்படி எழுத முடியும்னு சொல்லி பார்த்தோம். 1, 2, 3 and 4, 5, 6. ஓகே, ஸோ அதை திரும்ப நம்ம என்ன செய்யலாம், டிரான்ஸ்போசிஷன்ஸா நம்ம திரும்ப உடச்சி எழுதலாம். சைக்கிள்ஸையும் என்ன செய்யலாம், 2, 2வா உடச்சி எழுதலாம். இந்த 3 சைக்கிள்ஸா இருக்கிறத 2வா உடச்சி எழுதுறதுக்கு பேர் என்ன? டிரான்ஸ்போசிஷன்ஸ். டிரான்ஸ்போசிஷன்ஸ்னா 2 சைக்கிள்ஸுக்கு பேர் வந்து டிரான்ஸ்போசிஷன்ஸ் பேர். ஓகே, 2, 2வா எழுதணும் இல்லையா? 2 லெட்டர்ஸா எழுதுறதுக்கு பேர். ஓகே, 5 to 6 கூட போடலாம். இது 4, 5, 5, 6 கூட போடலாம். ஓகே, இப்போ அடுத்தது ஆர்பிட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல டெஃபினிஷன்ஸ் பார்த்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் அது என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். லெட் எஸ் பி எஸ் செட், கொடுக்கப்பட்ட செட், அண்ட் தீட்டா பிலாங்ஸ் டு ஏ ஆஃப் எஸ். ஒரு பர்முடேஷன் ஏ ஆஃப் எஸ்ங்கிறதா இப்போ நம்ம போன தியரம்ஸ் வரைக்கும் ஏ ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது செட் ஆஃப் ஆல் 1 to 1 ஆன் டு மேப்பிங்கோட செட்னு சொல்லியிருந்தோம். இப்போ அதே தான் 1 to 1 ஆன் டு மேப்பிங்ல ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட் வந்து அதுக்கு பேர் என்ன? பர்முடேஷன்ஸ்னு அர்த்தம். ஓகே, அப்போ ஏதேனும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது தீட்டா பிலாங்ஸ் டு ஏ ஆஃப் எஸ் எடுத்துக்கிறோம். and s belongs to s. இதேனும் ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட் இந்த s என்ற செட்ல எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, then the orbit of s is defined as, ஓகே, இந்த செட்ல s ல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தோம் இல்லையா, அத ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் s. அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்முடேஷன் அப்ளை பண்ற s. ஓகே, அந்த ஒரு பர்முடேஷன் அப்ளை பண்ணா அந்த s எங்க போகுதுன்னு பார்க்கணும். அப்புறம் தீட்டா ஸ்கொயர், தீட்டா கியூப் எக்ஸெட்ரா தீட்டா பவர் l minus 1 of s, where l is the smallest positive integer depending on s such that theta is a cycle of theta. Okay, what is a theta? Is a what is it? Theta power l of s is equal to s. Okay, so அது என்னன்றது எக்ஸாம்பிள் நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு எலிமெண்ட், அதாவது இந்த ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கான டிரான்ஸ்போசிஷன்ஸ் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ சைக்கிள் ஆஃப் தீட்டான்றதும் இது வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் டெஃபினிஷன். நாம இங்க வந்து எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம். அதாவது என்னது சைக்கிள் அப்படிங்கிறது, டிரான்ஸ்போசிஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம். இப்போ வந்து இது டெஃபினிஷன்ஸ். ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது டெஃபினிஷன்ஸ். ஓகே, அடுத்தது சைக்கிள் அப்படிங்கிறது ஒரு டெஃபினிஷன். ஏ சைக்கிள் ஆஃப் தீட்டா இஸ் அன் ஆர்டர்டு செட் எஸ் தீட்டா ஆஃப் எஸ். இதே தான் தீட்டா ஸ்கொயர் ஆஃப் எஸ் எக்ஸெட்ரா தீட்டா ஆஃப் எல் மைனஸ் தீட்டா பவர் ஆஃப் l minus 1 of s. எல்ங்கிறது ஸ்மாலஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் such that what
theta power L of S is equal to S. திரும்ப அந்த ஒரிஜினல் எலிமெண்ட்டுக்கே வந்துரும் இல்லையா ஒரு பர்முடேஷன்ஸ்ல. இப்போ இங்க சொல்றேன் பாருங்க, இதுல நீங்க நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். See here 1 2 3 4 5 6ன்ற ஒரு செட், அதனுடைய இமேஜ் என்னவா மாறுது 2 1 3 5 6 4 மாறிடுது. ஓகே, அப்ப என்ன அர்த்தம் 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 3, 4 5 5 6 6 4 முன்ன எடுத்த எக்ஸாம்பிளே தான். இப்போ நம்ம ஆர்பிட் ஆஃப் 1ங்கற ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்குவோம். இது ஆர்பிட் அப்படின்னா ஒரு பர்முடேஷன் ஒரு சேஞ்ச்ல எங்க போகுது அப்படின்னு பார்க்கறோம். ஓகே, அது தீட்டா. ஓகே 1. அடுத்தது ஒரு தீட்டா அப்ளை பண்ணா 1 goes to 2 ன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதான ஃபர்ஸ்ட் மேப்பிங், அதான தீட்டா. தீட்டாங்கிறது மேப்பிங் ஃப்ரம் S to S. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எங்க போகுது 2. ஓகே, அதுக்கப்புறம் 2 goes to what, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடும் 1 2. அப்போ 1ஓட ஆர்பிட்லாம் என்னன்னா 1 goes to 2, 2 goes to 1 வந்துருது, முடிஞ்சிருது. அதனால ஒரு ஆர்பிட் மட்டும் தான் இருக்குது 1 2. ஓகே, இப்ப 3க்கு பாருங்க, 3 வேற எங்கேயுமே போகல இல்லையா, அப்போ அதனுடைய ஆர்பிட் ஒரே எலிமெண்ட் மட்டும்தான். இப்போ 4 பாருங்க, 4ஓட ஆர்பிட் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 4 வந்து எங்க மேப் ஆகுது 5க்கு மேப் ஆகுது, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, அடுத்தது 5 எங்க மேப் ஆகுது 6, அது தீட்டா ஸ்கொயர் அடுத்த மேப்பிங். அடுத்தது என்ன ஆகுது 6 goes to 4 வந்துருது இல்லையா. ஓகே, அப்போ 4. அப்போ டோட்டலா so what is a set of elements in this orbit of this 4 6 5. okay 5 4 6 ரைட். இப்போ ஆர்பிட் ஆஃப் 2 என்னென்ன வந்தது, ஆர்பிட் ஆஃப் 2 ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் நம்ம ஆர்பிட் சொல்லலாம். 2 goes to 1 ஃபர்ஸ்ட், அப்போ 1, அப்புறம் 1 goes to 2 அதையும் எழுதிரும். இப்போ பாருங்க இந்த டெஃபினிஷன் புரியுமா, S கொடுக்கப்பட்ட எலிமெண்ட், ஒரு மேப்பிங் அப்ளை பண்ணி வர எலிமெண்ட், 2 டைம்ஸ் அப்ளை பண்ணி வர எலிமெண்ட் எக்ஸெட்ரா, அது வந்து ஃபைனலா தீட்டா பவர் L எங்க திரும்ப ரீச் ஆயிடும், எஸ்ஸுக்கே ரீச் ஆயிடும். அப்ப இந்த S ஏற்கனவே நம்ம எழுதிட்டோமே இல்லையா, அதனால அந்த தீட்டா பவர் L ஆஃப் S எழுதுறது இல்ல. சோ இதற்கு பேர் தான் சைக்கிள். ஓகே, அதுல ஆர்பிட் அப்படின்றது என்ன, ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் சொல்றதுக்கு பேர் தான் ஆர்பிட். அப்போ 1ஓட ரேஞ்ச் என்ன 2 and 1, 3ஓட ரேஞ்ச் என்ன 3 மட்டும் தான். 4ஓட மேப்பிங்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன 4 5 6, 6 திரும்ப 4 ஆயிரதுனால ஒரு முறை எழுதுனா போதும். 2ஓட மேப்பிங் என்ன 1 and 2, அதோட முடிஞ்சிருது. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு பேர் தான் ஆர்பிட் அப்படின்னு பேரு. டிரான்ஸ்போசிஷன்னா என்னன்னு சொன்னா, சைக்கிள் ஆஃப் லென்த் 2 இஸ் கால்டு டிரான்ஸ்போசிஷன். லென்த் ஆஃப் 2 சைக்கிள் இஸ் a டிரான்ஸ்போசிஷன். அப்போ அந்த போன இதுல வந்து கூட இங்க என்னன்னு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, the previous this should be 5 6 ன்னு இருக்கும். ஓகே, 2 எலிமெண்ட்ஸ் தானே இருக்கணும், 5 to 6 ன்னு எழுதுனா 2 மேப்பிங்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு டிரான்ஸ்போசிஷன்ஸ். ஓகே, சோ இதுதான் டெஃபினிஷன்ஸ். ஓகே, we have 5 minutes. சோ அதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம். see here. ஓகே, சோ one பர்முடேஷன், இதற்கு பேர் என்ன தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு, இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு பேரு, இது மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது, இது ஆக்சுவலா மேப்பிங். ஆனா நம்ம இப்படி ஒரு நோட்டேஷன்ஸ்ல போட்டிருக்கோம். ஓகே, இந்த பிராக்கெட்டும் அதே போலதான், இது வந்து செட் கிடையாது. ஓகே, இது பர்முடேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி சைக்கிள்ஸ் இது பேர். சரி, தீட்டா 1 to 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, அந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் என்ன இருக்குது, x1 வந்து எங்க மேப் ஆகுது, ஏன்னா இது ஆட்டோமார்பிசம் தானே, 2 3 8 1 6 4 7 5 9க்கு மேப் ஆகுது. இப்போ இதனுடைய சைக்கிள் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, இப்போ இதனுடைய சைக்கிள்ஸ் என்னன்னு பாருங்க, நம்ம இங்கேயே சொல்லிடலாம். 1 to 2, 2 to 1, ஓகே 3 to 8, ஓகே 8 to 5, 5 to 6, 6 to 4, 4 to 1. அப்போ 1 2 3 4 5 6 4 வரைக்கும் வருதா. அடுத்தது 7 to 7 எந்த மேப்பிங் சேஞ்சஸ் இல்ல, 3 to 3யும் 9 to 9ம் எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல. அப்போ இந்த பர்முடேஷனோட சைக்கிள்ஸ் என்னது 1 2 3 8 5 6 4 and 7 9. let theta is equal to 1 to 9. ஓகே, அதனுடைய மேப்பிங் இங்க கொடுத்திருக்காங்க, that is theta s. இதனுடைய சைக்கிள்ஸ் என்ன 1 3 2 1, ஓகே 4 7 7 4, ஓகே அதனால 4 7 5 8, ஓகே 8 to 6 6 to 9 5 8 6. these are the product of the cycles. ஓகே, இந்த திரும்பவும் இதை வந்து கொஞ்சம் 2 2வா உடைச்சு எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னா என்னது, that is called the transpositions. ஓகே, அது வந்து ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது s s theta ஒரு முறை அப்ளை பண்றது. ஓகே, அதனால இங்க எழுதி இருக்கோம் நாம. so let us stop here, we have only 2 minutes. ஓகே, அப்ப இந்த கிளாஸ்ல வந்து நாம permutations, product of permutations, product can be written as permutations can be written as product of what, cycles. cycles further can be splitted into what, transpositions அப்படின்ற வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். ஓகே, so let us stop here. நம்ம one more class எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா இது கொஞ்சம் எழுதி நடத்தினாதான் நல்லா இருக்கும், ஏன்னா டெஃபினிஷன்ஸும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். இது A of S ஓட கண்டினியூஷன்ஸ் தான். ஸோ we will do the theorems and the small lemmas எல்லாம் இருக்கு,
அதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்பதான் every permutation is a product of its cycle-ன்றதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கணும். Okay, so that will be covered in the next class. So I am stopping here. If any doubt, you can ask. Okay, okay, it will close.